Good morning, students. Today we are going to learn very simple poem from your syllabus. Now, in the light of the length of the poem, you would think that whatever I have said contradicts from the length of the poem. मी जे काय तुम्हाला सांगतो म्हणजे मी साधी कविता म्हटलं आणि त्याची लांबी बघितली की तुम्हाला वाटेल की सर काहीतरी चुकीचं सांगतात. बट ॲक्च्युअली द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ ए बॅलॅड. ही कविता बॅलॅड फॉर्ममध्ये. बॅलॅड ट्रान्सलेट इन मराठी ॲज ए पोवाडा. Which povada have you heard so far? You must have heard Shivaji Maharaj's povada. You must have heard povada of Bapu Biru Vategavkar. And what is significant in these povadas? या पोवाड्यांमध्ये काय महत्त्वाचं असेल तर these povadas are easy to understand. Easy to understand, and there is a this is about the passage of time. वेळ जशी निघून जाते याबद्दलची ही गोष्ट आहे. Now here the wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bassoon. The bride hath paced into the hall, red as a rose is she, nodding their heads before her goes the merry minstrelsy. The wedding guest, he bade his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on the ancient mariner, the bright-eyed mariner. आता यानंतर in the next part we see that the wedding guest was hopeless. He was seeing around him the progression of wedding going on, and the merry things, आनंदी गोष्टी ज्या लग्नाशी रिलेट असतात त्या सगळ्या त्याच्या बाजूला असतात, परंतु त्याला काही करता येईल. ही हॅड टू हिअर, त्याला ऐकायलाच पाहिजे होतं द स्टोरी, गोष्ट टोल्ड बाय दॅट खलाशी. नाव ही कंटिन्यूज, मीन्स हिज जर्नी स्टार्टेड. दे स्टार्टेड फ्रॉम द चर्च. They just traveled by the hill and by the lighthouse. Now he told him the first thing. Now the storm blast came when they were, and the days were passing. दिवस जात होते, and after some days journey storm came. And the storm was very strong, and it was tyrannous. Tyrannous means zulmi hota. Storm is Vadal. Vadal was tyrannous and strong. He stuck with his overtaking wings and chased us south along with sloping masts and dipping prow, and who pursued with yell and bow. Still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. Okay. Now this is a kind of description which is very much sensuous, very sensuous in the sense picturesque. Now with sloping masts and dipping prow, sloping mast and dipping prow, as who pursued with yell and bow, still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud, and roared the blast. In the verse itself, या ओळींमध्येच एक असा आवाजाचा बंध आहे, तो त्या प्रवासाची गती जी आहे ती गती त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. So means as the emotions change,
in the story, so does the pace of the verse. Pace of the poem, कवितेची जी गती आहे ती गती सुद्धा कमी अधिक त्याच्या भावनांनुसार होते. And southward as we played, आणि जसं आम्ही दक्षिणेकडे जात होतो, and southward, just southward as I was going, it grew colder, फारच गार झालं. And what happened, you see, an ice mast high came floating by. Now means our journey continued and we entered on the icy land. आम्ही कशावर गेलो? icy land मध्ये गेलो. How he is going on the icy land is described. ते बर्फाळ प्रदेशात गेलेल्याचं वर्णन कसं काय केलं बघा. And ice mast high came floating by, as green as emerald. म्हणजे पाचूप्रमाणे ग्रीन असणारा तो आईस आमच्या बाजूला फ्लोटिंग करत आला. And through the drifts of snowy cliffs did send a dismal sheen. Nor shapes of men nor beasts we came. The ice was all between. The ice was here. The ice was there. The ice was all around. Okay. असं वर्णन केलं बघा. सगळीकडे बर्फ होता. The ice was here. The ice was there. The ice was all around. It cracked and growled and roared and howled like noises in swoon. Means hurt man, एखादा जखमी झालेला माणूस जसा आवाज करतो आणि त्याच्यामधून जशी वेदना आपल्याला पाहायला मिळते तसं ते वादळ होतं. वादळ सुद्धा ओरडत होतं जोरानं. इट वॉज मेकिंग नॉईज. अँड इन दिस सिच्युएशन when we were caught, when we were troubled by this pain, something happened which changed the course of our existence. काहीतरी घडलं आणि ज्याच्यामुळं वेगळी गोष्ट झाली. काय झालं? At length did cross an albatross. albatross नावाचा पक्षी आला आणि तो पक्षी आल्यानंतर काय झालं बघा. मीन्स this whole thing, if there is existence of something, it brings happiness in the life of both animals. ज्यावेळी एखादी गोष्ट घडते त्यावेळी दोन्ही प्राण्यांच्या मध्ये एक आनंद आणायचं काम ते करते. So when we watch the animal life around us, we don't feel alienated, we feel happy, because deep down we accept that we are animals and this common thread binds us. म्हणून ज्यावेळी अल्बॅट्रोस बर्ड येतो त्यावेळी त्याचा परिणाम काय होतो? थ्रू द फॉग इट केम, धुक्यातनं आला. ॲज इफ इट हॅड बीन अ ख्रिश्चन सोल, सा दैवी आत्मा होता. वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम अँड वी वेलकम्ड दॅट बर्ड. अँड दिस बर्ड एट द फूड. And the food he ate, choicest food he ate, and round it flew. आणि तो त्याच्या भोवती फिरू लागला. The ice split. त्याचा परिणाम काय झाला बघा. The ice did split with thunder feet. The helmsman steered us through. आणि जो बर्फामध्ये जे अडकलो होतो आम्ही ते हे बंद झालं आणि बाकीच्या सेलरनी आम्हाला खलाशांनी आपल्याला त्यामधून बाहेर काढलं. And a good south wind sprung up. म्हणजे पक्षी आला and a good south wind sprung up behind. आणि चांगलं वारं पण आलं. The albatross did follow and every day food or play came to the mariner's hollow. तो रोज तिथे यायचा. In mist or cloud or master's cloud. वातावरण कसंही असो, धुका असो किंवा ढग असोत किंवा धुक्याची चादर असो, इट विल कम. कशासाठी येईल? तो आम्हाला भेटण्यासाठी तरी येईल, नाहीतर खाद्य खाण्यासाठी तरी येईल. बट वेन एव्हर ही केम देअर वॉज हॅपी मूड. वाईल्स ऑल द नाईट थ्रू अ फॉग स्मोक व्हाईट ग्लिमर्ड द व्हाईट मूनशाईन. आणि त्यावेळी ज्यावेळी चंद्र
प्रकाशत होता. अशा वेळी या खलाशाच्या ॲन्शियंट मरीनरच्या मनामध्ये एक विचार आला की हा पक्षी विनाकारण येतोय, त्याला आपण मारूया, आणि त्यानं त्याचा वध केला. सो दिस इज द सीन. हे सीन, हे पाप आहे, जे पाप नीड्स टू बी प्रायश्चित, त्याचं त्या पापाचं प्रायश्चित्त केलं पाहिजे. ही गोष्ट आपल्याला महत्वाची आहे. सो व्हॉट इज दिस? Glimmered the white moonshine, God save thee, ancient mariner, from the fiends that plague thee thus. Why lookest thou so? First with my crossbow I shot the albatross. आणि मग मी त्या अल्बॅट्रोस पक्षाला मारलं. तर इथं हा पहिला भाग संपतो. आणि पहिल्या भागामध्ये काय आहे बघा आपल्याला. What is it said? The mariner stops a wedding guest to tell his tale story. त्याची गोष्ट सांगण्यासाठी तो त्याला थांबतो. He means the ship is sailing happily but soon faces the storm and trapped in the ice. The bird albatross comes. Albatross पक्षी येतो. He guides them to safety. But mariner in him he shoots without reason the bird. So this is the thing which is in the first part of this ballad. या बॅलॅडच्या पहिल्या भागामध्ये ही गोष्ट आहे. आता in second part what is there? Because there are so many parts and the poem as such is long and we need to read it. Unless we read, we do not say that we have understood the poem. So it may be hectic for you to watch the poem. It may be lengthy, but it is your problem. My problem is to make everything clear so that you can write answers in question examination. That is important. Rather, how much time and how much stamina do you need? It is your problem. My problem is explaining it to you. So in the second part, after the bird is killed, the ship is cursed. म्हणजे पक्षाला मारल्यानंतर ते जे जहाज आहे ते शापित झालं. द सेलर्स सफर थर्स्ट अँड हीट. आणि एकदा ते शापित झाल्यावर त्यांचे घसे कोरडे होतात आणि वातावरण गरम होतं, उष्मा वाढतो. देन दे थिंक दॅट दिस इज द थिंग कॉज्ड बाय मरीनर. या ॲन्शियंट मरीनरनं ह्या खलाशाच्या मूर्खपणामुळं या गोष्टी झालेल्या आहेत, म्हणून ते त्या पक्षाला त्या खलाशाच्या मानेभोवती मानतात, एक पनिशमेंट म्हणून किंवा एक दंड म्हणून. सो दिस थिंग हॅपन्स इन द सेकंड पार्ट. ही गोष्ट दुसऱ्या भागामध्ये घडते. नाव यू सी हाऊ इट ग्रोज इन द सेकंड पार्ट. So what does happen? After the death, the ship is under curse. तो शापित आहे. Okay? And the weather becomes hot and thirsty. Other sailors think that this is because of this ancient mariner. So they hang albatross around the neck of ancient mariner. या गोष्टी या भागामध्ये होतात. लेट अस गो बाय these things. म्हणजे या गोष्टी आपल्या डोक्यात असल्या की आपल्याला समजायला थोडीशी मदत होईल. The sun now rose upon the right. Out of the sea came he. Now sun was on the right side. Means they were in the south. Now sun was on the right. Out of the sea came he, still hid in mist, and on the left went down into the sea. तो कुठे गेला? समुद्रामध्ये गेला. And the good south wind still blew behind. आणि अजूनही ते वारं होतच. But no sweet bird did follow.
पक्षी नव्हता. नॉर एनी डे फॉर फूड ऑर प्ले ही केम टू द मरीनर्स हॉलो. जसा त्याला सवय होती परत यायची, तो कधीच आला नाही. अँड आय हॅड डन अ हेलिश थिंग. सो ही सेड दॅट आय हॅड डन अ थिंग विच वॉज लाईक हेल. नरकामध्ये जाण्याची चूक मी केलेली होती. अँड इट वुड वर्क देम ओ. आणि त्याचं ते काम करेल आणि त्याच्यापासून होणारा जो त्रास होईल तो त्रास निश्चितपणे तो इथं येईल. फॉर ऑल अवर्ड आय हॅड किल्ड द बर्ड. सगळ्यांनी मान्य केलं होतं की मी पक्षाला मारलं. दॅट मेड द ब्रीज टू ब्लो. रेच दे सेड द बर्ड टू स्ले दॅट मेड द ब्रीज टू ब्लो. सो दे अक्युज्ड मी. त्यांनी माझ्यावर दोष ठेवला. काय दोष ठेवला? मूर्खा, यू किल्ड द बर्ड अँड दॅट हॅज कर्स्ड द शिप which has stopped the wind and which is essential to our journey. आपल्या प्रवासासाठी जे गरजेचं आहे तेच याच्यामुळे थांबलंय. सो यू आर द पर्सन टू ब्लेम. द ग्लोरियस सन अप्रिस्ट then all hour I had killed the bird that brought the fog and mist. धुकं आणि धुकं आणणारा जो धुकं जे इथं आलेलं आहे त्याचं कारण म्हणजे यू किल्ड द अल्बॅट्रोस. इट वॉज राईट सेड दे सच बर्ड्स टू स्ले दॅट ब्रिंग द फॉग अँड मिस्ट. द फेअर बीज ब्ल्यू द व्हाईट फोम फ्ल्यू. अँड दे सेड दॅट इट वॉज राईट. इट वॉज राईट. यू किल्ड द बर्ड. यू किल्ड द बर्ड. तू पक्षाला मारलंस. तू पक्षाला मारलंस. आणि तो पक्षी काय करत होता? तो पक्षी इथं असल्यामुळं तो आपल्याला धुक्यामध्ये नेत होता. तो आपल्याला अशा चुकीच्या बाजूकडे नेत होता. आणि बाय किलिंग हिम यू हॅव डन राईट थिंग. म्हणजे तू एखाद्याचा खून केलायस, तू एखादी वाईट गोष्ट केलीस आणि त्या वाईट गोष्टीचं समर्थन करणं म्हणजे सुद्धा पाप आहे. म्हणजे बघा, फक्त खलाशानं पाप केलेलं नाही, तर खलाशानं केलेली गोष्ट बरोबर आहे याचं समर्थन इतर खलाशांनी केलं. आणि म्हणून हे इतर खलाशी आणि हा खलाशी सगळेच काय आहेत? पापी आहेत. सो ऑल मस्ट सफर. म्हणून प्रत्येकाला शिक्षा झाली पाहिजे. That bring the fog and mist, the fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. मग असं असताना आता सुरुवातीला आमची गती चांगली होती, परंतु आमच्या पापाचा, या शापितपणाचा असा परिणाम झाला की we went into that silent sea. आम्ही त्या सायलेंट सी मध्ये गेलो. आता बघा परिस्थिती बदलली. What is happening? Down dropped the breeze. वारं पडलं. The sails dropped down. त्याचे जे सेल होते तेही पडले. It was sad as sad could be. एवढं दुःखी होतं जेवढं दुःखी होऊ शकतं. And we did speak only to break the silence of the sea. आणि तो एकांतपणा एवढा असा होता की कोण कुणाशी बोलत पण नव्हता. फक्त शांतता, भयान शांतता मोडण्यासाठी कधीतरी आम्ही बोलत होतो. All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon right up above the mast did stand, no bigger than the moon. Day after day, we stuck, nor breath, nor motion, as idle as painted ship upon a painted ocean. बघा, day after day, as idle as painted ship, we stuck. बघा काय झालं? परिस्थिती बदलली ना. आता आम्ही शापित असल्यामुळं सूर्य सुद्धा एवढा लालबुंद झाला की ते बघितल्यानंतर जो समुद्र जो होता तो लालबुंद रक्तासारखा झाला. आणि इट स्टूड ऑन द हेड स्कॉर्चिंग अस. आम्हाला तो जाळून काढत होता. आणि हे ऊन एवढं वाढलं होतं की वारं अजिबात नव्हतं.
तुम्ही बघता ना वाऱ्यामध्ये, वारं नसल्यावर संध्याकाळी सुद्धा झाडाची पानं अजिबात हालत नाही. तसे आम्ही समुद्रावर अडकून बसलो. आणि ह्याचं जे वर्णन करताना एक पिक्चरेस्क पद्धतीनं, अगदी विविडली, मना लगेच आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभा राहील अशा पद्धतीनं मानसशास्त्रीय आपल्यावर एखाद्या गोष्टीचा मानसशास्त्रीय जो परिणाम होतो तो परिणाम डिस्क्राईब करण्याचं काम या ह्याच्यामध्ये केलं. डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रेथ नॉर मोशन ॲज आयडल ॲज पेंटेड शिप. एखाद्या चित्रातल्या जहाजासारखं आम्ही तिथं अडकून राहिलो. अपॉन अ पेंटेड ओशन, ओशन सुद्धा खरा नव्हता, तो चित्रातलाच ओशन होता. वॉटर वॉटर एव्हरीवेअर अँड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक. सगळीकडे पाणी होतं पण सगळे कसे कोमेजलेले होते. वॉटर वॉटर एव्हरीवेअर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. सगळ्यांच्या घशाला कोरड पडली होती. पाणी सगळीकडे होतं पण पिण्यासाठी नव्हतं. द व्हेरी डीप डिड रॉट ओ ख्रिस्ट दॅट एव्हर डिड दिस शुड बी. असं व्हावं. समथिंग रॉटन हॅज हॅपन. काहीतरी अगदीच मोठं पाप घडलेलं आहे. या स्लायमी थिंग्स डिड क्रॉल विथ लेग्स. समुद्राचे प्राणी तिथं सरपटत म्हणजे तिथं पाण्यातून इकडं तिकडं जात होते. अपॉन द स्लायमी सी about it in reel and rout the death fires danced at night. म्हणजे असे मृत्यूचा तांडव तिथं चाललेला होता. The water like a witch's oil burnt green and blue and white. म्हणजे चेटकिनीच्या तेलासारखे तेल जळल्यानंतर असे भयंकर भीतीदायक असे रंगाचं जसे ज्वाळा तयार होते तसे ते पाणी सुद्धा सूर्यप्रकाशामध्ये वेगवेगळ्या छटा देत होतं, चंद्रप्रकाशामध्ये वेगवेगळ्या छटा देत होतं. अँड दोज ऑल वेअर ब्लू ग्रीन अँड व्हाईट. दे वेअर स्केरी लाईट्स अँड सम इन ड्रीम्स अश्युअर्ड वेअर ऑफ द स्पिरिट दॅट प्लेग्ड अस सो. आणि मग आमच्या लक्षात आलं की आम्ही जे पाप केलेलं आहे त्या पापामुळे हे सगळं झालं. 9 fathoms did he had followed us from the land of mist and snow. आणि आमच्या पापाला शिक्षा करण्यासाठी, पनिशमेंट देण्यासाठी 9 fathoms आम्हाला इथेही त्यानं शोधून काढलं. अँड एव्हरी टंग थॉट अटर ड्रॉट वॉज विदर्ड इन द रूट. आणि प्रत्येक जिभेला कोरड पडलेली होती. आणि ती कोरड अशी होती की जीभ तिच्यात मुळाशी अशी श्रिंक झालेली होती. वी कुड नॉट स्पीक नो मोर दॅन इफ वी हॅड बीन चोक्ड विथ सीट. म्हणजे काजळी जणू काय आमच्या किंवा राख आमच्या जिभेला कुठंतरी घशामध्ये अडकूनच आहे. ही जे सायकोलॉजिकल रियालिझम आहे हे सुद्धा हे या कवितेचं एक वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे मानसशास्त्रीय आपल्यावर जो परिणाम होतो दुःखाचा, तो परिणाम याच्यामध्ये व्यक्त केलेला आहे. So we had been choked with soot. Ah, well a day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was. आणि मग त्या सगळ्यांना लक्षात आलं की याचं कारण काय आहे. तर या व्यक्तीनं त्या अल्बाट्रोस पक्षाला मारलेला आहे आणि त्यामुळं आपण तो पापी झाला आणि त्याच्या पापाचं आपण समर्थन केलं म्हणून आपण सगळे पापी झालो आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना आपण सर्वजण शापित आहोत. आता हे जर आपल्याला बदलायचं असेल तर तो पक्षी हे पाप या व्यक्तीचं आहे हे दाखवण्यासाठी त्याच्या गळ्याभोवती आपण घातला पाहिजे. म्हणून तो अल्बॅट्रोस पक्षी, मृत अल्बॅट्रोस पक्षी एका दोऱ्यामध्ये बांधून तो त्याच्या मानेभोवती घालतात. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इन द सेकंड पार्ट. दुसऱ्या पार्टमध्ये या गोष्टी आहेत बघा. आफ्टर द बर्ड इज किल्ड, पक्षाच्या मृत्यूनंतर शिप इज कर्स्ड, ते शापित झालेलं आहे. सेलर्स सफर थर्स्ट अँड हीट, त्या खलाशांना तहान लागते, ऊन प्रचंड लागतं. दे हँग अल्बाट्रोस, तो पक्षी त्या ह्याच्या गळ्याभोवती घालतात. नाव देअर इज थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट a ghostly ship appears carrying death and life in death. आता इथं आल्यानंतर काय एक स्पिरिटचं, आत्म्यांचं असं एक शिप तिथं दिसतं त्याला.
आणि त्या शिपवर एक खेळ चाललेला आहे. हा खेळ सोंगट्यांचा खेळ चाललेला आहे, डाईस. आणि याच्यामध्ये डावावर आमचे आत्मे आहेत, आवर सोल्स. आमचे आत्मे डावावर आहेत. मृत्यू आणि जिवंत मृत्यू ह्या दोघांच्या मध्ये खेळ चाललेला आहे. कशासाठी खेळ चाललेला आहे? आमचे आत्मे जिंकण्यासाठी चाललेला आहे. आणि त्यातल्या मृत्यूनं बाकीचं सगळे जे खलाशी होती त्यांचे आत्मे जिंकले, पण लाईफ अँड जिवंत मृत्यूनं माझा आत्मा जिंकला, एन्शियंट मरीनरचा आत्मा जिंकला. म्हणजे त्यांना एक मुक्ती मिळाली, ते मेले, मरणामुळे त्यांना मुक्ती मिळाली, पण मी मेलोच नाही, मला मुक्ती मिळालीच नाही. धिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 3. तिसऱ्या भागामध्ये या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. सो नाव लेट अस रीड थर्ड पार्ट, कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड. सो नाव व्हॉट? देअर इज शिप ऑन द होरायझन. क्षितिजावर काय आहे? एक जहाज आहे. आणि त्या जहाजामध्ये दोन व्यक्ती, डेथ, दोन स्पिरिट्स, दोन आत्मे, मृत्यू आणि लाईफ इन डेथ, हे दोघं एक खेळ खेळतायत. आणि त्याच्या खेळावर, स्टेकवर काय आहे? आमचे आत्मे आहेत, आवर स्पिरिट्स. सो डेथ विन्स ऑल सेलर्स, स्पिरिट. And life in death wins ancient mariners spirit. This is in the third part. Let us read it. There passed a weary time, each throat was parched and glazed each eye. A weary time, how glazed each were eyes, when looking westward I beheld a something in the sky. At first it seemed little speck, and then it seemed a mist. Our pain, our suffering increased. Means we were passing weary time. There was no entertainment, there was no joy, and our throats were parched. आणि आमचे जे घसे होते पूर्णपणे कोरडे पडलेले होते. Our gaze had become terrible. आमची जी नजर होती ती सुद्धा भयंकर झालेली होती. It was weary time, and our eyes became very fearful. And then I saw on the horizon, त्यावेळी मी काहीतरी बघितलं की क्षितिजावर एक ठिपका आहे. क्षितिजावर एक ठिपका आहे जो पहिल्यांदा लहान होता पण नंतर मोठा झाला. At first it seemed a little speck, and then it seemed a mist. त्यानंतर तो मिस्ट सारखा दिसला, धुक्यासारखा दिसला. इट मूव्ड अँड टूक ॲट लास्ट अ सर्टन शेप आय विश्ड. तो जसा जवळ येत होता आणि जवळ येईल तसा त्याला एक आकार आला. इट टूक ए सर्टन शेप, अ स्पेक, अ मिस्ट, अ शेप, अ विस्ट. आय विस्ट काय बघा, अ स्पेक, अ मिस्ट, अ शेप, आय विस्ट. दिस म्युझिकॅलिटी इज one of the, means this simpleness, the story is simply told, not difficult language is used, but the modulation is done in such a way that it adjusts to the emotional impact. A speck, a mist, a shape. Okay, this is heavy, and they were stuck. The death and life in death were playing. That desolateness, loneliness is brought by heavy pauses, a speck, a mist, a shape, I wished, and still it neared and neared. आणि तो आकार जवळ आणि जवळ मानचा आला. As if it dodged a water spirit, it plunged and tacked and veered, with throats unslaked, with black lips baked. We could not laugh nor wail. Through the utter drought, all dumb we stood. आणि तो जवळ येत असताना आम्ही असे वेड्यासारखे, आमची जीभ काही बोलू देत नव्हती. जीभ जणू काही टाळ्याला अडकून बसावी अशा प्रकारे आम्ही डम होऊन त्याच्याकडे बघत होतो.
I bit my arm, I sucked the blood and cried, a sail, a sail. मी काय केलं, असा माझा जो दंड होता तो दंड जोराने चावला, त्यातनं रक्त आलं, रक्त पिलो आणि रक्त पिल्यानंतर माझा घसा ओला झाला आणि मी मोठ्यानं ओरडलो, जहाज जहाज. With throats unslacked, with black lips baked, agape they heard me call, gramercy they for joy did green. बघा, मी मोठ्यानं म्हटलो आणि मग त्यांना आनंद झाला. विथ जॉय, काहीतरी आले, इथंच अडकून बसलो होतो, कसं तरी आपली वाचण्याची भविष्यातली इच्छा, होप निर्माण झालेली आहे. ग्रामर्सी दे फॉर जॉय डिड ग्रीन, सगळे हसू लागले. अँड ऑल ॲट वन्स देअर ब्रेथ ड्रीव इन, आणि सगळ्यांनी पुन्हा एकदा श्वास घेतला. ॲज दे वेअर ड्रिंकिंग ऑल, सी सी शी टॅक्स नो मोअर, हायदर टू वर्क अस व्हील, विदाउट अ ब्रीज, विदाउट अ टाईड, शी स्टेडीज विथ अपराईट की. परंतु ते जहाज एका विशिष्ट अंतरावर नेऊन थांबलं आणि ते तिथंच स्थिर. द वेस्टर्न वेव वॉज ऑल अ फ्लेम, पश्चिमेला सगळा असा भडाग्नी होता, फ्लेम्स होत्या सूर्याच्या, सूर्य आग ओकत होता. द डे वॉज वेल नाईड हायडन, जो दिवस संपला होता. ऑलमोस्ट अपॉन द वेस्टर्न वेव रेस्टेड द ब्रॉड ब्राईट सन, आणि पश्चिमेच्या क्षितिजावर सूर्य जणू थांबलेला होता. रेस्टेड द ब्रॉड ब्राईट सन वेन दॅट स्ट्रेंज शेप ड्रो सडनली बिटविक्स्ट अस अँड द सन, की ज्यावेळी ते जहाज आमच्या आणि सूर्याच्या मध्ये येऊन थांबलं. अँड स्ट्रेट द सन वॉज फ्लेक्ड विथ बार्स, सन वॉज फ्लेक्ड विथ द बार्स, हेवन्स मदर सेंड अस ग्रेस, ॲज इफ थ्रू अ डंजन ग्रेट ही पियर्ड विथ ब्रॉड अँड बर्निंग फेस. आणि ते आल्यानंतर तिथं मला असं काहीतरी अडसर दिसला, म्हणून मी परमेश्वराची प्रार्थना करत होतो की कसं तरी ते जहाज आमच्यापर्यंत येऊ दे. विथ अ ब्रॉड अँड बर्निंग फेस, अलास दो आय अँड माय हार्ट बीट लाऊड, हाव फास्ट सीन इयर्स अँड नियर्स, आर दोज हर सेल्स that glance in the sun, are those her sails that glance in the sun like restless gossamers, are those her reefs through which the sun did peer as through the great. आणि ते बार्स जे दिसत होते आडवे, हे त्या व्यक्तीची छाती आहे का की ज्याच्यामधून सूर्य सुद्धा आम्हाला दिसतोय. म्हणजे द सिच्युएशन, द pain, suffering, loneliness is described with vividness of the images. And in that woman, all her crew, is that a death? And are they there too? तो तसा अंदाज बांधू लागतो की तिथं दोघं कोण आहेत काय, त्यातलं एक स्त्री आहे, एक मृत्यू नावाची स्त्री आहे काय. हर लिप्स वेअर रेड, हर लुक्स वेअर फ्री. आणि तिच्याकडे बघितल्यानंतर तिचं त्यानं वर्णन करू लागतो. हर लिप्स वेअर रेड, हर लुक्स वेअर फ्री, हर लॉक्स वेअर येलो ॲज गोल्ड. तिचे ओठ असे लाले लाल होते, तिचे नजर अशी मोकळी होती, आणि तिचे केसाच्या बटा हा सोनेरी होत्या. हर स्किन वॉज ॲज व्हाईट ॲज लेप्रोसी, आणि तिची स्किन मात्र अगदी व्हाईट होती. द नाईट मेअर लाईफ इन डेथ वॉज शी, आणि ती म्हणजे एक नाईटमेअर होतं, एक वाईट स्वप्न होतं. द नाईटमेअर लाईफ इन डेथ वॉज शी. आणि दुसरी जी व्यक्ती होती ती कोण होती, भयंकर अशी जिवंत मृत्यू होती. हु थिक्स मॅन्स ब्लड विथ कोल्ड, की जे माणसाचं रक्त सुद्धा गोठवते. म्हणजे दोन व्यक्ती होत्या, एक होती डेथ and other was life in death. And among them death was good. मृत्यू तसा समाधानी होता कारण मेल्यानंतर पुन्हा नाही. पण दुसरी जी व्यक्ती होती ती जिवंत मृत्यू होती, की जिचं नाव ऐकल्यावर रक्त सुद्धा गोठून जातं.
The naked Hulk alongside came and the twain were casting dice. तो जो ते हाडांचे सापळे एकमेकाच्या जवळ आले. बघा आता दिस इज सुपर नॅचरल एलिमेंट विच इज पार्ट ऑफ द पोएम. हा सुपर नॅचरल एलिमेंट आहे जो याचा पार्ट आहे. So the naked Hulk alongside came and the twain were casting dice. The game is done. I have won, quoth she, and whistles thrice. The sun's rim dips, the stars rush out. At once tried comes the dark, with far heard whisper over the sea. Offshot the spectre bark. Spectre bark means भुताटकीनं भुताटलेलं जहाज. Offshot the spectre bark. We listened and looked sideways. Fear at my heart, as at the cup, my lifeblood seemed to sip. The stars were dim and thick the night. The steersman's face by this lamp gleamed white. आता बघा त्यांच्यामध्ये हा खेळ चालला होता आणि ह्या खेळामध्ये काही लोक जसं त्यातली लाईफ इन डेथ जशी जिंकत होती तशी ती ओरडत होती की मी जिंकले आणि जसा ती जिंकत होती तसे आमच्यावर सुद्धा परिणाम होत होते. माझं रक्त गोठत होतं आणि इतरांचे चेहरे पांढरे पडत होते. फ्रॉम द सेल्स द ड्यू डिड ड्रीप टिल क्लोम अबाव द ईस्टर्न बार द हॉर्न मून विथ वन ब्राईट स्टार विदिन द नेदर स्टेट. आणि त्यांचा खेळ भरपूर वेळ चालू लागला जोपर्यंत चंद्र आकाशात आला आणि त्याच्या भोवती त्याच्या जवळ त्याच्या कोपऱ्याला तारा आला. वन आफ्टर वन बाय द स्टार डॉस्ड मून टू क्विक फॉर ग्रोन ऑर स्वाय ईच टर्न हिज फेस विथ अ घास्टली पॅन. एकामागोमाग एक मृत्यू प्रत्येकाला जिंकत होता आणि प्रत्येक जण पेल होत होता. And cursed me with his eye 4 times 50 living men, and I heard nor sigh nor groan. आणि मग ते जवळजवळ 200 लोक होते. 4 times 50 म्हणजे 200 लोक सगळे मेले. कुणाचंही कन्न मी ऐकलं नाही. With heavy thumb a lifeless lump they dropped down one by one. मोठासा आवाज होऊन प्रत्येक जण खाली पडला आणि तो मृत्युमुखी गेला. They dropped down by one. The souls did from their bodies fly. They fled to bliss or woe. आता ते कुठेतरी आनंदात किंवा सुखामध्ये कुठेतरी निघून गेले. And every soul it passed me by like a whiz of my crossbow. आणि प्रत्येक जण जसा माझा बाण सू करून गेला होता असा आवाज करत गेला होता तसाच विजिंग साऊंड करून प्रत्येक आत्मा त्या प्रत्येक शरीर त्याचा आत्मा सोडून त्या जहाजाला सोडून जात होतं. सो दिस गेम इज डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम. सो व्हॉट इज इट? ही गोष्ट इथं याच्यामध्ये म्हणजे हळूहळू कसं लाईफ इन डेथ अँड डेथ यांच्यामधील जे भांडण होतं त्या भांडणामध्ये कशा प्रकारे हे जिंकले गेले याचं वर्णन इथं तिसऱ्या पार्टमध्ये केलेलं आहे. सो इन द नेक्स्ट पार्ट पुढच्या भागामध्ये व्हॉट डू वी कम अक्रॉस आपल्याला काय गोष्ट पाहायला मिळते? दॅट मरीनर खलाशी रिअलायझेस द ब्युटी ऑफ द नेचर. निसर्गाचं जे सौंदर्य आहे ते त्याला रिअलाइज होतं. अँड अनकॉन्शियसली अजाणतेपणे तो हा जो निसर्गाचं सौंदर्य आहे त्याची प्रशंसा करतो. इन द वे ही रेकग्नाइजेस द बॉन्ड बिटवीन मॅन अँड नेचर. आणि एका पद्धतीनं माणूस आणि निसर्ग यांच्यामधला जो बॉन्ड आहे धागा आहे तो रिअलाइज करतो. अँड दिस स्टार्ट्स लिफ्टिंग अप द कर्स. जो शाप आहे तो शाप हा निघून जायला लागतो. ही गोष्ट चौथ्या भागामध्ये वर्णन केलेली आहे. सो नाव लेट अस सी
आता हे एवढी गोष्ट तो सांगायला लागले ना वेडिंग गेस्टला. नाव व्हॉट डज द वेडिंग गेस्ट से? वेडिंग गेस्ट म्हणतो की बाबा हे भयंकर आहे. आय फिअर दी एन्शियंट मरीनर, आय फिअर दाय स्किनी हँड. तुझा जो हात आहे बघ कसा आहे दिसतोय, मला भीती वाटते. अँड दाव आर्ट लॉंग अँड लँक अँड ब्राऊन, अँड यू आर लॉंग, मोठा आहेस, असाच सिडसिडीत आहेस, आणि बघ तुझा रंग ब्राऊन पडलाय. अँड इज द रिव्ड सी सँड. आय फिअर दी अँड दाय ग्लिटरिंग आय. तुझी भीती वाटते, तुझे चमकदार डोळे. आय फिअर यू अँड दाय स्किनी हँड सो ब्राऊन. फिअर नॉट दाव वेडिंग गेस्ट. बघा हे कॉन्व्हर्सेशन म्हटलं ना, त्याच्यामध्ये तो खलाशी काय म्हणतो, भिवू नकोस. दिस बॉडी ड्रॉप नॉट डाऊन. माझं शरीर नाही पडलं, आम्ही नाही मेलो. अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाईड वाईड सी. मी नाही मेलो, माझं दुःखच वेगळं होतं बाळ. दिस बॉडी ड्रॉप नॉट डाऊन, खाली पडली नाही. अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाईड वाईड सी. एकटेपणानं मी जगत होतो. नाव धिस सी बिकम्स अ सिम्बॉल ऑफ लाईफ. अँड धिस alone all alone on a wide sea describes the prediction situation, predicament of human existence. मानवी जगण्याची जी स्थिती आहे ती लोनलीनेस. जरी माणूस अवतीभोवती असला तरी सुद्धा तो एकटाच असतो. हा लोनलीनेस या ओळींमध्ये आहेत. म्हणून दीज आर मोस्ट कोटेड लाईन्स. अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाईड वाईड सी. माय सोल अँड नेवर अ सेंट टूक पिटी ऑन मी. हे जगत असताना आपलं जीवन किंवा समुद्रावर मी एकटा होतो आणि माझ्यावर कुणीही दया दाखवली नाही. माय सोल इन ॲगोनी द मेनी मेन सो ब्युटिफुल अँड दे ऑल डिड डाय. किती बघा इतकी सुंदर लोक होते माझ्याबरोबर आणि सगळेच मेलेले. अँड 1,000 स्लायमी थिंग्स लिव्ड ऑन अँड सो डिड आय. आणि बघा हे सगळे मेलेत आणि मला मरता पण येईना. मी आणि ह्या अवतीभोवती फिरणारे समुद्र प्राणी आहेत तेच फक्त जिवंत आहेत. अँड दे आर स्लायमी. इट्स अ स्केअरी थिंग. आय लुक्ड अपॉन द रॉटिंग सी and drew my eyes away. I looked upon the rotting deck and there the dead men lay. मी समुद्राकडे बघितलं आणि असा कुजलेला सारखा समुद्र दिसत होता, म्हणून मी जहाजावर बघितलं तर जहाजावर मेलेली माणसं होती. सो लाईफ अराउंड देअर वॉज पेनफुल. आय लुक्ड टू हेवन अँड ट्राईड टू प्रे. मी देवाकडे बघितलं आणि प्रार्थना करू लागलो. बट ever a prayer had gushed, a wicked whisper came and made my heart as glass. मी वर बघितलं पण प्रार्थना करायचा प्रयत्न केला, परंतु मला काय प्रार्थना माझ्या तोंडातून ते शब्दच आले नाहीत. आय क्लोज्ड माय लीड्स अँड केप्ट देम क्लोज. मी माझे डोळे झाकले आणि तसाच थोडा वेळ थांबलो. आय क्लोज्ड माय लीड्स अँड केप्ट देम क्लोज अँड द बॉल्स लाईक पल्सेस बीट. आणि मी असं हे केल्यानंतर माझे डोळे असे थरथर 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 करत होते, थरथर 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 हलत होते भीतीनं. आय क्लोज्ड माय लीड्स अँड केप्ट देम क्लोज अँड द बॉल्स लाईक पल्सेस बीट. सो दीज आर विविध इमेजेस विच आर फाउंड हिअर. अँड बॉल्स लाईक पल्सेस बीट फॉर द स्काय अँड द सी अँड द सी अँड द स्काय. नाव दिस इज द थिंग विच This repetition brings out that pain. Lay dead like a load on my weary eye and the dead were at my feet. आणि ते सगळे मेलेली माणसं माझ्या बाजूला होती. Lay dead like a load on my weary eye and the dead were at my feet. The cold sweat melted from their limbs. आणि असा जे त्यांच्या अंगाला घाम आलेला होता आणि तो घाम सुद्धा काही गरम नव्हता, तो सुद्धा असा गारेगार होता. मीन्स ऑल दिस
gathers up the strength of pain, the loneliness, water everywhere, not a drop to drink. हा सगळा लोनलीनेस त्याच्यामध्ये खचून भरलेला आहे. नॉर रॉट नॉर रेक डिड दे, द लुक विथ विच दे लुक्ड ॲट मी, त्यांनी ज्या नजरेनं माझ्याकडे बघत होते, हॅड नेवर पास्ड अवे, ते मी विसरूच शकत नव्हतो. An orphan's curse would drag to hell a spirit from on high, but oh, more horrible than that is the curse in the dead man's eye. एक सोडून एकांतात असलेल्या, एकटाच असलेल्या माणसाचा शाप हा मृत माणसाच्या डोळ्यात असलेल्या शापापेक्षा वाईट असत नाही. मृत माणसाच्या डोळ्यातला शाप हा मोठा असतो. But oh, more horrible than that is the curse in dead man's eye. 7 days, 7 nights I saw that curse and I could not die. 7 days, 7 nights I saw that curse and I could not die. 7 रात्री 7 दिवस मी तो शाप पाहिला आणि मी मरू शकत नव्हतो. The moving moon went up the sky and nowhere did abide. आणि चंद्र त्याच्या प्रवासाच्या मार्गामध्ये इकडून तिकडे जात होता. सॉफ्टली शी वॉज गोइंग अप अँड अ स्टार ऑर टू बिसाइड हर बीम्स bemocked the sultry main like April o'er frost spread, but where the ship's huge shadow lay, the charmed water burnt away a still and awful red. परंतु जिथं म्हणजे ते सगळं जो प्रकाश पडत होता चंद्रप्रकाशामध्ये, त्याची जी शॅडो जहाजाची जिथं पडत होती, तिथला जो अग्नी होता तो अग्नी डिसॅपियर झाला. बियॉन्ड द शॅडो ऑफ द शिप आय वॉश्ड द वॉटर स्नेक, आणि त्या शॅडोच्या पलीकडं असणारं पाणी होतं, त्या पाण्यामधले मी पाण्यातले साप पाहिले. दे मूव्ड इन ट्रॅक्स ऑफ शायनिंग व्हाईट, कसे ते पांढरेपणानं चमकत चालत होते. अँड वेन दे रिअर्ड द एल्फिश लाईट फेल ऑफ अ होरी फ्लेक्स, आणि त्यांच्यामधून त्यांच्या शरीरावरून चमकणारी लाईट प्रकाश ज्यावेळी माझ्याकडे पोहोचला त्यावेळी त्यांच्यावरचा जो हे अग्लीनेस होता तो निघून पडला. विदिन द शॅडो ऑफ द शिप आय वॉश्ड देअर रिच अटायर, आणि मग त्या जहाजाच्या सावलीमध्ये त्या प्राण्यांचे वेगवेगळे रंग मी बघितले. ब्लू, ग्लॉसी ग्रीन, वेल्वेट ब्लॅक, ह्या वेगवेगळे रंग बघितले आणि मला त्यांचं सौंदर्य लक्षात आलं. दे कॉइल्ड अँड स्वॅम अँड एव्हरी ट्रॅक वॉज फ्लॅश ऑफ गोल्डन फायर. ते असे गुंडाळत होते, पोहत होते आणि पुन्हा तो त्याच ट्रॅकनं जात होते. अरे सोन्याचा झगझगाट होता तो. वॉश अ फ्लॅश ऑफ गोल्डन फायर, ओ हॅपी लिव्हिंग थिंग्स, नो टंग देअर ब्युटी माय डिक्लेअर. किती सुंदर गोष्टी होत्या आणि त्याचं सौंदर्य कुणी असं होल्ड करून ठेवणार. अ स्प्रिंग ऑफ लव्ह गश्ड फ्रॉम माय हार्ट, आणि प्रेमाचा झरा माझ्या हृदयातून आला. अँड आय ब्लेस्ड देम अनअवेअर्स, आणि त्या प्राण्यांना मी आशीर्वाद दिले. शुअर माय काइंड सेंट टू पिटी ऑन मी, आणि ह्या कृतीनं माझ्यावर कोणीतरी दया दाखवली. अँड आय ब्लेस्ड देम अनअवेअर्स द सेल्फ सेम मोमेंट आय कुड प्रे, आणि त्याच वेळी मी देवाची प्रार्थना सुद्धा करू शकलो. अँड फ्रॉम माय नेक सो फ्री द अल्बाट्रोस फेल ऑफ द सँक लाईक लीड इन टू द सी, आणि मग माझ्या गळ्याभोवतीचा तो अल्बॅट्रोस पक्षी पडला आणि तो समुद्रामध्ये कुठेतरी खोलवर बुडला. अशा पद्धतीनं इन धिस पार्ट सेक्शन 4 वी कम अक्रॉस हाऊ मरीनर रिअलायझेस द ब्युटी ऑफ नेचर. निसर्गातलं सौंदर्य त्याच्या लक्षात आलं आणि त्याच्या लक्षात आलं की हे सौंदर्य, आणि त्यानं आशीर्वाद दिला. त्यानं ॲक्सेप्टेड दॅट बॉन्ड बिटवीन हिम अँड नेचर अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ पिटी, आणि म्हणून त्याच्यावर कोणीतरी दया दाखवली. हा भाग 4थ्या भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5th अँड पार्ट नंबर 6th. आय थिंक these are 2 parts which we will study next. हे 2 भाग आपण नंतर अभ्यासणार आहोत. So now part number 5. In this
पार्ट नंबर 5 व्हॉट हॅपन्स, या 5 नंबर भागामध्ये काय घडतं तर एंजल्स गाईड द शिप बॅक. आता बघा त्याच्यावरचा शाप होता, तो शाप उठलेला आहे. मग देवाचे देवदूत जे आहेत ते देवदूत त्या शिपला रस्ता दाखवतात. आणि मग ते जे मृत पडलेले सगळे सेलर होते, खलाशी होती, त्यांच्या शरीरामध्ये आत्मा संचारतो. आणि जो मरीनर आहे तो मरीनरला मूर्छा येते, मरीनरला मूर्छा येते. आणि ज्यावेळी मरीनर पुन्हा जागा होतो त्यावेळी त्याला त्याच्या तो घराजवळ आल्यासारखा किंवा जमिनीवर आल्यासारखी त्याला जाणीव होते. म्हणजे आता काय होतं, त्याचं पाप शापित नसल्यामुळं तो मूर्छित पडतो आणि मेलेले जिवंत होतात आणि ते जहाज घेऊन काठापर्यंत येतात. ही गोष्ट 5व्या भागामध्ये सांगितलेली आहे. ओ शिप, इट इज gentle thing, billowed from pole to pole, to Mary Queen the praise be given. She sent the gentle sleep from heaven that slid into my soul. आता मला झोप आली. The silly buckets on deck that had so long remained, I dreamed that they were filled with dew. Means on the ship everything was filled with the dew. दवबिंदूंनी सगळं भिजून गेलेलं होतं. And when I awoke it rained, my lips were wet, my throat was cold. आणि मी ज्यावेळी जागा झालो त्यावेळी पाऊस येत होता, माझे ओठ ओले होते. माय थ्रोट वॉज कोल्ड, माय गार्मेंट्स ऑल वेअरिंग, माझे कपडे सुद्धा भिजलेले होते. शुअर आय हॅड ड्रंकन इन माय ड्रीम्स, मी माझ्या स्वप्नामध्ये पाणी पिलेलं होतं. अँड स्टील माय बॉडी ड्रँक, आय मूव्ड अँड कुड नॉट फील माय लिम्स, मी हलत होतो पण मला माझे काही जाणीव होत नव्हती. आय वॉज सो लाईट ऑलमोस्ट आय थॉट दॅट आय हॅड डाईड इन स्लीप, मी एवढा हलका होतो की मला वाटलं की मी माझ्या झोपेतच स्वप्नातच मेलेलो आहे. डाईड इन स्लीप अँड वॉज अ ब्लेसेड घोस्ट, आणि मी एक आत्मा होतो, एक भूत होतो. अँड सून आय हर्ड अ रोरिंग वेव, आणि मी लगेचच मला घुंगावणारा वारा ऐकू आला. इट डिड नॉट कम नियरर बट विथ इट साऊंड इट शुक द सेल्स, तो जवळ आला नाही परंतु त्याच्यामुळे जहाज हललं. दॅट वेअर सो थिन अँड सेअर, द अपर एअर बस्ट इन टू लाईफ, आणि वरची हवा पुन्हा ती एकदा जागृत झाली. अँड 100 फायर फ्लॅग्स सीन टू अँड फ्रो, दे वेअर हरीड अबाउट अँड टू अँड फ्रो अँड इन अँड आउट. आणि मग ते वारं जागृत झाल्यावर आमचा जो सेल होता तो असा फडकत होता, इकडून तिकडं तिकडून इकडं. द वॅन स्टार्स डान्स बिटवीन, आणि मग निस्तेज तारे सुद्धा नाचू लागले. अँड द कमिंग विंड डिड रोअर मोर लाऊड अँड द सेल्स डिड साय लाईक अ सेज. आणि मग पुन्हा ते वारं वाढू लागलं, आणि एखादी बर्फातून जाणारी जशी सेज असते ती जेवढी निश्वास सोडत असते तेवढा निश्वास माझं जहाज सोडू लागले असं मला वाटलं. अँड द रेन पोर डाऊन फ्रॉम वन ब्लॅक क्लाउड, द मून वॉज ॲट इट्स एज, आणि ढगातून पाऊस पडू लागला, ज्या ढगाच्या बाजूला चंद्र होता. द थिक ब्लॅक क्लाउड वॉज क्लेफ्ट अँड स्टील, द मून वॉज ॲट इट्स साईड. आणि तो मोठा ढग असा पुढून पोर करत होता तरी सुद्धा चंद्र तिथं होता. लाईक वॉटर शॉट फ्रॉम सम हाय क्रॅग, जणू एखाद्या झऱ्यातून उंचावरून एखादा धबधबा जसा कोसळावा तसा त्या एका दरीतून ते पाणी खाली पडत होतं. द लाइटनिंग फेल विथ नियरर अ जॅक, अ रिव्हर स्टीप अँड वाईट, द लाऊड विंड नेवर रिच द शिप. आणि हे असं जरी होत असताना तरी सुद्धा अस्थिर करणारं वारं मात्र आमच्या जहाजापर्यंत पोहोचत नव्हतं. येट नाव द शिप मूव्ड ऑन बिनीथ द लाइटिंग अँड द मून, द डेड मेन गेव ग्रोन. आणि तरीसुद्धा आमचं जहाज पुढं चाललं होतं, आणि त्या विजेच्या कडकडाटामध्ये आणि त्या चंद्रप्रकाशामध्ये आमचे जहाजावरचे सगळे माणसं कणत होती. दे ग्रोन, दे स्टर्ड, दे ऑल अप्रोच, ते सगळे ग्रोन करत होते, ते हालत होते, सगळे जागे झाले. नो स्पेक नॉर मूड देअर आय, इट हॅड बीन स्ट्रेंज इवन इन अ ड्रीम
to have seen those dead men rise. त्या स्वप्नामध्ये सुद्धा त्या मृत माणसानं जागा होऊन आपापली जागा घेताना बघणं हे सुद्धा मला भीतीदायक वाटत होतं. द हेल्समॅन स्टिअर्ड द शिप मूड ऑन येट नेवर अ ब्रीज अप ब्ल्यू. त्या एंजलच्या देवदूतांच्या आशीर्वादामुळे आता हे सगळं होऊ लागलेलं होतं. मी शापित, आमचा शाप उठला होता. द मरीनर्स ऑल कॅन वर्क अँड वर्क द रोप्स. आणि सगळे खलाशी कामाला लागले. वेअर दे वेअर वोंट डू दे रेज्ड देअर लिम्स लाईक अ लाईफलेस टूल्स. ते त्यांचे हात कामाला लागले. वी वेअर अ घास्टली क्रू. आम्ही भुताटलेले होतो. द बॉडी ऑफ माय ब्रदर्स सन स्टूड बाय मी. माझ्या भावाचा मुलगा मोलाचं शरीर माझ्या शेजारी होतं. नी टू नी, गुडघ्याला गुडघा लागून. द बॉडी अँड आय पुल्ड ॲट वन रोप. ते शरीर आणि मी, बॉडी अँड आय. हिअर द डिस्टिंक्शन, कॉन्ट्रास्ट इट इंटेन्सिफाईज द फिअर. द बॉडी अँड आय पुल्ड ॲट रोप बट ही सेड नॉट टू मी आय फिअर दी एन्शियंट मरीनर. मग हे बघितल्यानंतर तो म्हणतो की मला भीती वाटते. बी काम दाउ वेडिंग गेस्ट, इट वॉज नॉट दोज सोल्स दॅट प्लेड इन पेन विश टू देअर क्रॉसेस केम अगेन बट अ ट्रूप ऑफ स्पिरिट्स ब्लेस्ड फॉर वेन इट डॉन्ड दे ड्रॉप्ड देअर आर्म्स. घाबरू नकोस, ती काय भूत नव्हती बाळा, ते एंजल्स होते. त्यांनी त्या शरीरांमध्ये जीव भरला होता आणि ते मला मदतीला आलेले होते. फॉर वेन इट डॉन दे ड्रॉप देअर आर्म्स. सकाळ झाल्यावर त्यांनी सगळं सोडून दिलं. अँड क्लस्टर्ड राऊंड द मास्ट स्वीट राऊंड रोज स्लोली थ्रू देअर माउथ्स अँड फ्रॉम देअर बॉडीज पास्ट अराउंड अँड अराउंड फ्ल्यू सच स्वीट साऊंड देन डार्टेड टू द सन स्लोली द साऊंड्स केम बॅक अगेन. नाव मिक्स नाव वन बाय वन. म्हणजे ते सगळे आत्मे सकाळ झाले निघून गेले. ते एंजल्स होते, भूत नव्हती. नाव मिक्स नाव वन बाय वन. Sometimes a drooping from sky I heard the skylark sing. Sometimes all little birds that are, how they seem to fill the sea and air with their sweet jargoning. And now it was like all instrument, now like a lonely flute. And now it is an angel song that makes the heavens mute. It ceased, yet still the sails made on a pleasant noise till the noon. A noise like of a hidden brook in a leafy month of June, that to the sleeping woods all night singeth a quiet tune. आणि मग या सगळ्या ते सकाळ झाल्यानंतर सगळीकडे आजूबाजूला आवाज ऐकायला येत होता, वारं येत होतं आणि रोज असाच आम्ही दुपारपर्यंत प्रवास करत त्या ह्याच्यातून गेलो. तेव्हा ती भूतं नव्हती आणि तू भिवू नकोस. टिल नोन वी क्वाइटली सेल्ड ऑन येट नेवर अ ब्रीज डिड ब्रीथ. आम्ही दुपारपर्यंत जात होतो पण काही ऐकायला येत नव्हतं. स्लोली अँड स्मूथली वेंट द शिप. अगदी संथपणे ते जहाज निघालेलं होतं. मूड ऑनवर्ड फ्रॉम बिनीथ अंडर द कील 9 fathom deep from the land of mist and snow the spirits lead and it was he that made the ship go on. त्या धुक्यातल्या त्या बर्फातल्या जमिनीपासून आम्ही निघालेलो होतो. द सेल्स ॲट नून लेफ्ट ऑफ देअर ट्यून अँड द शिप स्टूड स्टील अल्सो. आणि दुपार झाल्यावर जहाज तिथं थांबलं. द सन राईट अप अबाव द मास्ट. सूर्य पुन्हा एकदा मास्टच्या डोक्यावर होता. हॅड फिक्स्ड हर टू द ओशियन बट इन अ मिनिट शी गॅन स्टर विथ अ शॉर्ट अनहेझी मोशन बॅकवर्ड्स अँड फॉरवर्ड्स अप हाफ हर लेंथ विथ अ शॉर्ट अनहेझी मोशन. एकदा स्थिर झालं पण नंतर पुन्हा आणि त्याने त्याची गती पकडली. देन लाईक अ पॉविंग हॉर्स लेट गो शी मेड अ सडन बाउंड. आणि लगेच पुन्हा झेप घेणाऱ्या घोड्यासारखे ते जहाज पुन्हा प्रवासाला लागलं. इट फ्लंग द ब्लड इन टू माय हेड. आणि त्यामुळं माझ्या डोक्यामध्ये रक्त गेलं. अँड आय फेल डाऊन इन अ वूंड. आणि मी खाली पडलो. हाऊ लॉंग इन दॅट सेम फिट आय ले आय हॅव नॉट टू डिक्लेअर. किती वेळ मी तसंच पडून राहिलो मला माहीत नाही. बट माय लिव्हिंग लाईफ रिटर्न. परंतु मी ज्यावेळी जिवंत झालो. आय हर्ड इन माय सोल आय डिसर्न द 2 व्हॉइसेस इन द एअर. त्यावेळी मला 2 आवाज ऐकायला आले. इज इट ही कोथ वन. इज दिस द मॅन. हा कोण माणूस आहे का. कोणतरी बोलत होतं. बाय हिम हू डाईड ऑन अ क्रॉस. की जो मीन्स विथ हिज क्रुएल बो ही लेड फुल लो द हार्बलेस आल्मंड. की तो माणूस ज्यानं त्या अल्बाट्रोस पक्षाला मारलं तोच हा माणूस आहे का ज्याचं पाप देवानं माफ केलं. द स्पिरिट हू बिडेथ बाय हिमसेल्फ
इन द लँड ऑफ मिस्ट अँड सो, की जो आत्मा जो भटकतो आहे बर्फाच्या आणि याच्या प्रदेशामध्ये, ही लव्ड द बर्ड दॅट लव्ड द मॅन, की जो पक्षी माणसावर प्रेम करत होता त्या पक्षावर त्यानं पुन्हा पक्ष केलं. हु शॉट हिम विथ हिज बो, की ज्यानं त्याला मारलं होतं. द अदर वॉज सॉफ्टर वॉइस ॲज सॉफ्ट ॲज अ हनी ड्यू, दुसरा जो आवाज होता तो अगदी असा सॉफ्ट होता, जो काही मधाचा आवाज होता. कोथ ही द मॅन हॅथ पेनन्स डन, तो म्हणला त्यानं प्रायश्चित्त घेतलेलं आहे. अँड पेनन्स मोर विल डू, आणि पुन्हा आणखीन तो प्रायश्चित्त घेईल. म्हणजे काय प्रायश्चित्त घेणार आहे तो, हे सुद्धा सांगितलं की त्याला ती गोष्ट पुन्हा सांगायची. त्यानं प्रायश्चित्त घेतले, तोच तो माणूस आहे. म्हणजे या भागामध्ये 5व्या भागामध्ये वी सी हाऊ एंजल्स हेल्प द मरीनर टू रीच द शोअर. अँड देन बिगिन्स द पार्ट 6 and 7, the last 2 parts. Now in 7th part what happens, 6th part what happens, the ship sinks after reaching the harbor. The hermit saves the mariner. He confesses his sin and is compelled to wander, teaching others through his tale. तर काय बघा, द शिप सिंक्स म्हणजे तो खलाशी ज्यावेळी त्याच्यामधून बाहेर येतो त्यावेळी ते जहाज बुडतं. तो हर्मिट संन्यासी त्या खलाशाला काठावर घेऊन येतो. खलाशी आपलं पाप स्वीकारतो आणि मग त्याच्यावर जो त्याला जे प्रायश्चित्त करायचं होतं, की ज्याच्यामध्ये त्याला भटकायचं होतं आणि भटकून त्याला जगाला शिकवायचं होतं, त्याची गोष्ट सांगून की शेवटी हे जीवन एक आहे, प्राणी आणि आपण वेगळे नाही, एकमेकाचा म्युच्युअल एक्झिस्टन्स आपण मान्य केला पाहिजे, ही गोष्ट शिकवत त्याला फिरायचं आहे. त्यानंतर पार्ट 5 आणि 6 मध्ये या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. नाउ हाऊ डज इट कम अप, लेट अस सी. आता हे कसं येतंय हे आपण बघूया. बट टेल मी स्पीक अगेन. पहिला वॉइस म्हणतो, फर्स्ट वॉइस सेज, दोघं आहेत. टेल मी स्पीक अगेन, thy soft response renewing, what makes that ship drive on so fast, what is the ocean doing. अरे ते जहाज एवढं फास्ट का चालायला लागले, काय समुद्र काय करायला लागले. टेल मी, द डिसायपल आस्क्स टू हर्मिट, त्या संन्यास्याला तो विचारतो. स्टील ॲज अ स्लेव बिफोर हिज लॉर्ड द ओशन हॅथ नो ब्लास्ट. अरे त्या समुद्राला त्याच्या कर्त्याची, त्याच्या देवासमोर त्याचं काय चालत नाही. हिज ग्रेट ब्राईट आय मोस्टली सायलेंट अप टू द मून इज कास्ट. त्या देवाचे डोळे ह्या चंद्राकडे बघत आहेत. इफ ही मे नो विच वे टू गो, फॉर शी गाईड्स हिम स्मूथ ऑर ग्रीम. कारण त्याला माहिती आहे कुठं जायचं आहे आणि तो चंद्र त्याला त्या जहाजाला गाईड करत आहे. श्री ब्रदर सी हाऊ ग्रेसियसली शी लुकेड डाऊन ऑन हिम. बघ तो चंद्र कसा त्याच्यावर बघत आहे. बट वाय ड्राईव्स ऑन दॅट शिप सो फास्ट, वायदर ऑर वेव ऑर विंड, विदाउट ऑर वेव ऑर विंड. पण ते जहाज एवढं का फास्ट चाललंय, का त्याला काय कुठलं स्पिरिट चालत आहे का. द एअर इज कट अवे बिफोर अँड क्लोजेस फ्रॉम बिहाइंड. पुढचं वारं सगळं काढलेलं, पाठीमागून त्याला वाऱ्याचा पुश आहे. फ्लाय ब्रदर फ्लाय, मोर हाय और वी शॅल बी बिलेटेड. चल असा फाटसा, नाही तर आपण आपल्याला उशीर होईल. फॉर स्लो अँड स्लो दॅट शिप विल गो वेन द मरीनर्स ट्रान्स इज अवेटेड. कारण ते जहाज शिस्तीत जाईल ज्यावेळी त्या मरीनरची जी स्लीप आहे ती कमी होईल. आय वोक अँड वी वेअर सेलिंग ऑन. मी जागा झालो ॲज इन अ जंटल वेदर. मी जागा झालो त्यावेळी मी पुढं निघालेलो होतो त्या जंटल वेदरमध्ये. इट वॉज नाईट, काम अँड नाईट, द मून वॉज हाय. ती रात्र होती, काम नाईट होती, मून कसा शांत होता. द डेड मेन स्टूड टुगेदर. सगळी माणसं, मृत माणसं एकत्र होती. ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक. प्रत्येक जण त्या डेकवर बसलेला होता. फॉर द चार्नेल डंजन पीटर ऑल फिक्स्ड ऑन मी
देअर स्टोनी आईज, प्रत्येकानं त्याचे डोळे माझ्याकडे रोखून धरले होते. दॅट इन द मून डिड ग्लिटर, आणि ते सुद्धा चंद्रप्रकाशामध्ये चमकत होते. द पँग, द कर्स विथ विच दे डाईड हॅड नेवर पास्ड अवे, त्यांची वेदना, त्यांचा शाप, जे ओठामध्ये ठेवून ते मेले ते गेलं नव्हतं. आय कुड नॉट ड्रॉ माय आईज फ्रॉम देअर, मी माझे डोळे त्यांच्या डोळ्यापासून हलवू शकत नव्हतो. नॉर टर्न दे अप टू प्रे, किंवा त्यांना मी वर डोळे करून प्रार्थनाही करू शकत नव्हतो. अँड नाव धिस पेल वॉज स्नॅप्ड वन्स मोर, आय व्ह्यूड द ओशन ग्रीन अँड लुक्ड फार फोर्थ, येट लिटल सॉ ऑफ व्हॉट हॅड एल सीन बीन सीन. Like one that on a lonesome road doth walk in fear and dread, जसं एखादा एकांत रस्त्यामध्ये एकटाच चालतो त्याच्यासारखं आम्ही चालत होतो. And having once turns round walked on and turns no more like his head, because he knows a frightful pain doth close behind him. कोणीतरी त्याचा पाठलाग करतंय अशी भीती असल्यामुळं तो जसा एखादा माणूस पुढं चालत राहतो तसा मी चालत राहिलो, कारण का मला माहिती होती की कुणीतरी माझा पाठलाग करते. ओके. आय लुक्ड फार फोर्थ येट लिटल सॉ ऑफ व्हॉट हॅड एल्स बीन सीन, लाईक वन दॅट ऑन लोनसम रोड डथ वॉक इन अ फिअर ऑफ ड्रेड, अँड हॅव्हिंग वन्स टर्न्ड अराउंड वॉक्स ऑन अँड टर्न्स नो मोर हिज हेड, बिकॉज ही नोज फ्राइटफुल फिन डथ क्लोज बिहाइंड हिम ट्रेड. कुणीतरी त्याच्या पाठीमागे पाठलाग करते, ही गोष्ट ज्याला माहिती आहे. तो जसं चालत जातो त्याच्यासारखा तो पुढे निघालेला होता मागं न बघता. बट सून हिअर ब्रीथ अ विंड ऑन मी, नॉर साऊंड नॉर मोशन मेड इट्स पाथ वॉज नॉट अपॉन द सी इन रिपल ऑर इन शेड. आणि माझ्या पाठीमागून आवाज आला, वारं आलं की जे वारं तिथल्या म्हणजे तिथं त्याचा कुठलाही मागमून सुद्धा. इट रेज्ड माय हेअर, त्यानं माझा केस, इट फॅन्ड माय चीक, ते माझ्या गालावर पडले. लाईक अ मिडो गेल ऑफ अ स्प्रिंग, जणू काही एखाद्या कुरणामध्ये जे पसल्यानंतर उन्हामध्ये जसं वारं येतं तसं वारं माझ्या चेहऱ्याला लागलं. इट मिंगल स्ट्रेंजली विथ माय फिअर्स, ते वारं माझ्या भीतीमध्ये मिसळलं. येट इट फेल्ड लाईक अ वेलकमिंग, आणि ते वारं तरी मला माझं स्वागत करणारं वाटलं. स्विफ्टली स्विफ्टली फ्ल्यू द शिप, आणि गतीनं माझं जहाज चालत होतं. येट सी सेल्ड सॉफ्टली टू, तरीही ते सॉफ्ट सुद्धा होतं. स्वीटली स्वीटली ब्ल्यू द ब्रीज, आणि गोडपणे ते वारं वाहत होतं. ऑन मी अलोन इट ब्ल्यू, आणि ते फक्त माझ्याच अंगावर. ओ ड्रीम ऑफ जॉय इज दिस इंडीड, कसं स्वप्नातला आनंद आहे. द लाईट हाऊस टॉप आय सी, मी ते लाईट हाऊस मला पुन्हा दिसलं. इज दिस द हिल, अरे तीच का ती टेकडी. इज दिस द कर्क, तेच का ते चर्च. इज दिस माइन ओन कंट्री, हाच का माझा देश. वी ड्रिफ्टेड ओव्हर द हार्बर बार अँड आय विथ सॉब्स डिड प्रे, ओ लेट मी बी अवेक माय गॉड और लेट मी स्लीप अवे. द हार्बर बे वॉज क्लिअर ॲज ग्लास, so smoothly it was striven, and on the bay the moonlit lay, and the shadow of the moon. The rock shone bright, the kirk no less, that stands above the rock. The moonlight steeped inside, silentless, the steady weathercock, and the bay was white with silent light, till rising from the same. म्हणजे ते वातावरण कसं बदलत आहे याचं वर्णन या भागामध्ये केलेलं आहे. फुल मेनी शेप्स, म्हणजे मी आल्यानंतर त्याला मी जिथून गेलो त्याच गोष्टी दिसत आहेत का याचं वर्णन याच्यामध्ये आहे. फुल मेनी शेप्स दॅट शॅडोज वेअर इन क्रिम्झन कलर्स केम, आणि मग त्या सावलीमध्ये मला ते सगळं पुन्हा मला आठवत होतं. अ लिटल डिस्टन्स फ्रॉम द प्रो दोज क्रिम्झन शॅडोज वेअर आय टर्न बाय आईज अपॉन द डेक. ओ ख्रिस्ट what saw I there? Each course lay flat, lifeless and flat, and by the holy root a man all alight, a seraph man on every course where stood this seraph band, each waved his hand. It was heavenly sight, they stood as signals to the land. म्हणजे तिथं ते सगळे स्पिरिट्स होते, आणि त्या स्पिरिटमधून सूचित केलं होतं की आता जमीन आलेली आहे, आता माझं घर आलेलं आहे. Each one a lovely light, this seraph band, each waved his hand. No voice, हे सगळे दूत तिथं उभा राहिलेले होते. No voice did they impart, no voice, but oh, the silence sank like a music on my heart. एक शांतता होती, आणि ती शांतता
एका शांत संगीतासारखी माझ्यावर पडत होती. बट सून आय हर्ड द डॅश ऑफ ओअर्स. पण मला लगेच कुणीतरी ओअर्स वलवत आहे असं मला जाणवलं. आय हर्ड द पायलट्स चेअर, माय हेड वॉज टर्न परफोर्स. कोणीतरी पायलट जवळ आला असं मला वाटलं. माझी मान वळवली. अँड आय सॉ अ बोट अपिअर, आणि मला ती बोट दिसली. द पायलट अँड द पायलट्स बाय, आय हर्ड देम कमिंग फास्ट. डिअर लॉर्ड इन हेवन. एक मुलगा आणि तो हर्मिट माझ्याकडे येत होता. इट वॉज अ जॉय द डेड मेन कुड नॉट ब्लास्ट. आता आय सॉ द थर्ड, आय हर्ड हिज वॉइस. मी तिसरा माणूस बघितला, मला त्याचा आवाज ऐकवला. इट इज हर्मिट कोट. तो एक संत होता. ही सिंगेथ लाऊड हिज गोडली हिम. तो देवाची गाणी मोठ्यानं म्हणतोय. दॅट ही मेक्स इन द वूड, ही विल श्रीव माय सोल, ही विल वॉश अवे द अल्बॅट्रोस ब्लड. त्या अल्बॅट्रोसचं जे ते पाप आहे ते धुवून काढेल असा तो होता. नाव दिस हर्मिट गुड लिव्स इन दॅट वूड. तो संन्यासी त्या जंगलामध्ये राहतो. विच स्लोप्स डाऊन टू द सी, की जो असा समुद्राकडं उतारानं जे जंगल येतं. हाऊ लाऊडली हिज स्वीट व्हॉइस ही रिअर्स. किती सुंदरपणे गोड असा आवाज त्याचा येतोय. ही लव्स टू टॉक विथ मरिनर्स. त्याला खलाशांशी बोलणं आवडतं. दॅट कम्स फ्रॉम फार कंट्री. जे दूर देशावरून येणारे खलाशी आहेत त्यांच्याशी त्याला बोलायला आवडतं. ही नील्स ॲट मॉर्न. तो सकाळी प्रार्थना करतो, दुपारी प्रार्थना करतो, संध्याकाळी प्रार्थना करतो. ही हॅथ अ कुशन पंप. इट इज द मॉस दॅट ओनली हाईड्स द रॉटन ओल्ड ओक स्टंप. आता इथं शेवाळ आहे जिथं. द स्कीप बोट नियर, आय हर्ड देम टॉक. ती स्कीप बोट जवळ आली, मी ते बोलत असताना ऐकलं. वाय दिस इज स्ट्रेंज आय ट्रू. मला असं वाटतं की हे थोडंसं विचित्र आहे. वेअर आर दोज लाईट सो मेनी अँड फेअर. कुठं आहेत त्या सगळ्या लाईट मगाच्याने दिसत होत्या, त्या इतक्या सुंदर दिसत होत्या. दॅट सिग्नल मेड बट नाव स्ट्रेंज बाय माय फेथ द हर्मिट सेड. मी देवाची शपथ घेऊन सांगतो, तो संन्यास्त म्हटला. अँड दे अँसर्ड नॉट अवर चिअर. द प्लँक्स लुक्ड वार्प्ड अँड सी दोज सेल्स हाऊ थिन दे आर अँड सेअर. आय नेवर सॉ ऑट लाईक टू देम unless perchance it were brown skeletons of leaves that lagged my frost brook along, when the ivy tod is heavy with snow, and the owlet whoops to the wolf below that eats the she wolf's young. Dear Lord, it had a fiendish look. अरे ते बघ की त्यांच्याकडे कसं भूताटल्यासारखं त्यांच्याकडून दिसतंय. आय appeared, push on, said the hermit cheerily. तर म्हटलं चल 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 पुढं. The boat came closer to the ship, but I spoke nor stirred. The boat came close beneath the ship. बोट जवळ जवळ आली, and straight a sound was heard. Under the water it rumbled on, still louder, more dread. It reached the ship, it split the bay, and the ship went down like it. आणि मला ज्यावेळी त्यांनी ओढून घेतलं त्यावेळी ते जहाज बुडलं. Why? Which sky and ocean smote. आणि एवढा जोरात आवाज झाला की त्यामुळं लाईक वन दॅट हॅथ बीन 7 days ड्राउंड. जणू काय एखादा 7 दिवस त्याच्यामध्ये बुडलेला आहे. माय बॉडी लेप अपलोट. माझं शरीर मात्र वर होतं. बट स्विफ्ट ॲज ड्रीम्स माय सेल्फ आय फाउंड विथ द पायलट्स बोट. परंतु मी लगेचच त्या पायलटच्या बोटमध्ये होतो. अपॉन द वर्ल्ड वेअर सँक द शिप, द बोट स्पन राऊंड अँड राऊंड. मी तिथं बघितल्यानंतर ती बोट अशीच फिरत होती आणि खाली जात होती, भोवऱ्यात अडकलेली होती. अँड ऑल वॉज स्टील सेव्ह दॅट द हिल. आणि सगळं कसं शांत होतं, फक्त ते जंगल, ती टेकडी, तिथं आवाज होता. वॉज टेलिंग ऑफ द साऊंड. म्हणजे आवाज आहे हे ते मला तिथून ऐकायला येत होतं. आय मूव्ड माय लिप्स, द पायलट्स रिक्ड अँड फेल डाऊन इन अ फिट. मी माझ्या ओठावर जीभ फिरवली. द होली हर्मिट रेज्ड हिज आईज and prayed where he did sit. I looked the oars. The pilot boy, who now doth crazy go, laughed loud and long, and all the while his eyes went and to and fro. आणि मग हे सगळं पुढं गेलं. हा हा quoth he, full plain I see, the devil knows how to do. ते कसं हे करायचं ते त्याला माहिती आहे, वल्लवायचं कसं हे त्याला माहिती आहे. And now all in my own country I stood on my firm hand. आणि मी माझ्या पुन्हा देशात आलो होतो, माझ्या ठिकाणी आलो होतो. द हर्मिट स्टेप्ड फ्रोथ फ्रॉम द बोट. त्या बोटमधनं तो संन्यास्त बाहेर आला. अँड स्कार्सली ही कुड स्टँड.
ओ श्रीव मी होली मॅन, द हर्मिट क्रॉस्ड हिज ब्रो. आणि मला मुक्त कर बाबा, माझी प्रार्थना ऐक. से क्विक कोथ ही, आय बीड दी से व्हॉट मॅनर ऑफ मॅन आर्ट दाव. मी तुला असा आदेश देतो की तू सगळ्यांना सांगायचंस तू कोण आहेस. फोर्थ विथ दिस फ्रेम ऑफ माइंड वॉज रेंज्ड विथ ओफुल ॲगनी. आणि लगेचच माझ्या मनातली ती वेदना पुन्हा जागृत झाली. विच फ्रेम्स फोर्स्ड मी टू बिगिन माय टेल, की ज्यांना मला फोर्स केलं की मला माझी गोष्ट मी पुन्हा सांगावी. अँड देन इट लेफ्ट मी फ्री, आणि मग मी मुक्त झालो. सिन्स देन, तेव्हापासून आजपर्यंत माझ्या कधी कधी माझ्या मनामध्ये ती वेदना जागृत होते आणि मला माझी गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगायला लागते. दिस हार्ट विदिन मी बर्न्स, आय पास लाईक नाईट. हे हृदय माझ्या आत जळू लागतं. आय पास लाईक नाईट फ्रॉम लँड टू लँड, मी एका जमिनीवरून दुसऱ्याच भूप्रदेशात जातो. आय हॅव स्ट्रेंज पॉवर ऑफ स्पीच, दॅट मुवमेंट दॅट इज फेस आय सी. आय नो द मॅन दॅट मस्ट हिअर मी. मला माहिती आहे की मी माणसाला ओढून काढतो की ज्यानं मला ऐकलं पाहिजे. टू हिम माय टेल आय टीच, आणि मग त्याला मी माझी गोष्ट सांगतो. व्हॉट लाऊड अप्रोर बस्ट फ्रॉम द दॅट डोअर. काय ते त्या दरवाजातून ऐकायला मिळते. द वेडिंग गेस्ट्स आर देअर. तिथं लग्नाचे सगळे पाहुणे आहेत. बट इन द गार्डन बॉवर द ब्राईड अँड ब्राईड मेड सिंगिंग आर. परंतु खालच्या बागेमध्ये नवरा बायको आणि तिचे सगळे सहकारी आता गाणं म्हणत आहे. अँड हार्क द लिटर वेस्पर बेल विच बिडेथ मी टू अ प्रेयर. आणि बघ तिकडची ती घंटा ऐक जी मला सांगते की आता तू प्रार्थना कर. ओ वेडिंग गेस्ट, दिस सोल हॅथ बीन अलोन ऑन अ वाईड वाईड्स. हे पाहुण्या, माझा हा आत्मा त्या समुद्रावर एकटा आहे. सो लोनली इट वॉज दॅट गॉड हिमसेल्फ स्कार सीम्ड देअर टू बी. एवढा एकटा होता की तिथं देवसुद्धा नव्हता. ओ स्वीटर दॅन द मॅरेज फेस्ट, टिस स्वीटर फॉर मी टू वॉक टुगेदर टू द कर्क विथ अ गॉडली कंपनी. बघ हे त्या चर्चमध्ये त्या हिलच्या शेजारी जाणं हे माझ्यासाठी कितीतरी आनंददायक आहे. टू वॉक टुगेदर टू द कर्क, तू आणि मी तिथं जाणं हे कितीतरी माझ्यासाठी आनंददायक आहे. अँड ऑल टुगेदर प्रे, आणि सगळेच आपण जाऊन तिथं प्रार्थना करू. वाईल ईच टू हिज ग्रेट फादर बेंड्स, प्रत्येकजण आपल्या देवासमोर आपलं डोळं मिटवतो. ओल्ड मेन अँड बेब्स अँड लव्हिंग फ्रेंड्स अँड यूथ्स अँड मेडन्स गे फेअरवेल फेअरवेल, बट दिस आय टेल. फेअरवेल, आता तुझा मी नमस्कार घेतो. टू दी दाव वेडिंग गेस्ट, ही प्रेयथ वेल हू लवेथ वेल. पण तुला मला जायच्या अगोदर एक गोष्ट सांगायची की त्याची प्रार्थना देव ऐकतो जो खरंच इतरांच्यावर प्रेम करतो. बोथ मॅन अँड बर्ड अँड बेस्ट. ह्याचं मॉरल काय आहे की देवसुद्धा त्याचंच ऐकतो जो हा बँड जो आहे, जो बॉन्ड आहे, हा बॉन्ड जो मान्य करतो. निसर्गाने तुम्हाला बांधणारा जो बॉन्ड आहे तो बॉन्ड जो मान्य करतो त्यालाच देव ग्रेस करतो. ही प्रेयथ बेस्ट हू लवेथ बेस्ट. आणि तोच अशी चांगली प्रार्थना करू शकतो की जो प्रेम करतो जगावर. ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट अँड स्मॉल, आणि सगळ्याच गोष्टीवर जो प्रेम करतो. फॉर द डिअर गॉड हू लवेथ अस ही मेड अँड लवेथ. कारण का ह्या देवानंच ह्या सगळ्यांना निर्माण केलेलं आहे. त्यामुळे यातला कुणावर प्रेम न करण्यासारखा कोण आहे की ज्याला आपण लगेच बाण घेऊन मारावं, असं नाही. हा उद्देश, हे टीचिंग त्याला द्यायचं आहे. द मरीनर हुज आय इज ब्राईट, हुज बियर्ड विथ एज इज मोर. तो खलाशी ज्याचे डोळे असे चमकदार आहेत, ज्याची दाढी वयामुळं पांढरी झालेली आहे. इज गॉन अँड नाव द वेडिंग गेस्ट टर्न फ्रॉम ब्राईड ग्रूम्स डोअर. तो आता डिसॅपियर झाला होता आणि तो वेडिंग गेस्ट तिथून तो ब्राईड ग्रूमच्या नवरीच्या दरवाजाकडे वळला. ही वेंट लाईक वन दॅट हॅड बीन स्टंट. तो एकदा जणू काय असा त्याला कोणीतरी असा झोपेमध्ये असावा किंवा शॉक्ड असावा असा तो निघाला. अँड इज ऑफ सेन्स फॉरलॉर्न, अ सॅडर अँड वायझर मॅन ही रोज द मॉरो वॉर्न. दुसऱ्या दिवशी तो एक हुशार, एक बुद्धी म्हणजे हे ज्ञान घेऊन पुन्हा जागृत झाला. अशा अर्थाची ही कविता आहे. म्हणजे अशा या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत आणि याचा वापर आपल्याला म्हणजे या गोष्टी आपल्याला बघायच्या. आता या कवितेमध्ये ज्या थीम्स आहेत ते बघा. सीन अँड रिडेम्पशन, पाप आणि काय म्हणतात त्याला, आपण पाप धुवून काढण्यासाठी प्रायश्चित्त, सीन अँड रिडेम्पशन.
रिस्पेक्ट फॉर नेचर ही सुद्धा थीम आहे, हे आपण बघितलेलं आहे. आयसोलेशन अँड सफरिंग, एकांतपणा, हाही बघितलेला आहे. सुपर नॅचरल एलिमेंट बघितलेलं आहे, भूत बघितलेलं आहे, डेथ बघितलेलं आहे, डेथ इन स्लीप बघितलेलं आहे, त्यांच्यामधला गेम बघितलेला आहे. मृत हे बघितले, मृत आत्मृत शरीर पडलेली बघितलेले आहेत, ती जागी झालेली बघितलेले आहेत. एंजेल बघितलेले आहेत, सेराफ्स बघितलेले आहेत. ऑल दीज आर सुपर नॅचरल एलिमेंट्स. गिल्ट अँड रिपेंडन्स म्हणजे अपराधीपणाची भावना आणि प्रायश्चित्त या गोष्टी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपली जबाबदारी ही बघितलेली आहे. आता या कवितेमध्ये काय काय वापरलेलं आहे? इमेजरी, समुद्राचं वर्णन करत असताना, प्रवासाचं वर्णन करत असताना, किंवा मानसिक वर्णन करत असताना अगदी विविध इमेजरी आपल्या डोळ्यासमोर त्या गोष्टी उभा राहतात, अशी इमेजरी इथं वापरलेली आहे. ॲलिट्रेशन वापरलेलं आहे. ॲलिट्रेशन म्हणजे काय? ॲलिट्रेशन मीन्स रिपिटेशन ऑफ अ साऊंड, एकाच आवाजाची पुनरावृत्ती. वॉटर वॉटर एव्हरीवेअर म्हणजे डब्ल्यू हा शब्द इथं जो रिपीट होतो ते ॲलिट्रेशन. सिम्बॉलेशन, अल्बॅट्रोज म्हणजे पक्षी नाही तर निसर्गाचा जो निष्पापपणा आहे तो निष्पापपणा अल्बॅट्रोज रिप्रेझेंट करतो, म्हणून ते सिम्बॉल आहे. पर्सॉनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफॉर हे जे बाकीचे हे बॅलॅड फॉर्ममध्ये आपल्याला बरेचसे वापरले दिसतात. आता याच्यामध्ये सिम्बॉलिझम जो आहे तो बघा, अल्बॅट्रोज हे कशाबद्दल? नेचर्स प्युरिटी अँड मॅन्स गिल्ट, म्हणजे अल्बॅट्रोज हा निसर्गाचं निष्पापपण आणि माणसाची अपराधीपणाची भावना ह्या दाखवतात. ओशन हा वास्टनेस ऑफ ह्युमन सोल और इट मे बी रिप्रेझेंटिंग लाईफ इट सेल्फ. द सन अँड मून ड्युअल फोर्सेस ऑफ जजमेंट अँड मर्सी, म्हणजे बघा चंद्र आणि सूर्य दोन फोर्सेस आहेत ना, एक म्हणजे जज करतो, दुसरा दया दाखवतो. डेथ ऑफ लाईफ अँड मीन्स प्ले बिटवीन डेथ अँड लाईफ इन डेथ. दिस इज मॉरल कॉन्सिक्वेन्स ऑफ युअर सीन. तुम्ही पाप केल्यानंतर त्याच्यापासून काय होतं ही गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते. आणि लेसन काय आहे याचा? की बाबा ही गोष्ट सांगते की तुम्ही निसर्गाचं अस्तित्व त्याचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. माणसानं निसर्गाशी एकसुरात राहिलं पाहिजे, हा सल्ला या कवितेच्या शेवटी मिळतो. ऑन दिस टर्म आय एंड दिस पोएम.